गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी विचों हंकार बारे संगत नाल विचारां दी सांझ पावांगे। इस हंकार का जिक्र हरेक महात्मा ने अपने अपने समय विच अपने अपने धार्मिक ग्रंथां दे अंदर कीता। भगवान वाल्मीकि जी ने त्रेता युग विच इस संसार दे अंदर आके अपनी बाणी अंदर इस हंकार दे बारे वर्णन किया, जो कि इन्हां दी महान रचना श्री योग विशिष्ट महारामायण दे अंदर वैराग्य प्रकरण सर्ग 10 विच दर्ज है। भगवान वाल्मीकि जी ने की फरमाया, हंकार अज्ञान तो उत्पन्न होया है अते ये दुष्ट है। दूसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया, ये मिथ्या है अते सब दुखों की खान है। मैं संगत की जानकारी लई बेनती करां कि अज की इस वार्तालाप विच भाई बलजीत सिंह जी नाल विचारां दी सांझ पावांगे। भाई साहब जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। गुरमुख प्यारिओ, गुरमत दे अनुसार जां फिर गुरु दी मत दे अनुसार कह लो, गुरु दी सिक्ख्या दे अनुसार कह लो, मंदे कर्मां दी उपज ये 5 विकार हैं, जिन्हां दा जिक्र मालक दे प्यारिਆਂ ने अपने अपने धार्मिक ग्रंथां अंदर समय समय अनुसार किया। भगवान वाल्मीकि जी ने त्रेता युग विच इस दा जिक्र अपनी बाणी अंदर किया। इसे तरह बुद्ध धर्म लै लो, क्रिश्चन धर्म, जैनी, पारसी, फिर इस्लाम धर्म, सारे ही इन्हां विकारां दी पुष्टि अपने अपने धार्मिक ग्रंथां अंदर कर रहे हैं। मालिक दे प्यारिਆਂ दे दस्सण अनुसार ये विकार मन की उपज आखे जा सकते हैं। जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने बाणी अंदर जिक्र किया कि मन वासनावां दा इकट्ठ है। भगवान वाल्मीकि जी दसते हैं कि जिस तरह समुंदर लहरां तो बिना नहीं हो सकता, इसे तरह ही मन भी विकारां तो बिना नहीं हो सकता। इंसान इन्हां 5 विकारां दे अधीन अपने बंधन लई आप ही जंजीरां तैयार करता है ते आखिरकार इन्हां दा गुलाम बन जाता है। जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी अंदर एक जगह ते फरमाया, जिवें कमल नूं बर्फ नाश करदी है, तिवें हंकार ज्ञान नूं नाश करता है। इस तो अगे भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जिवें शिकारी जाल विच पंछी नूं फसाउंदा है ते पंछी जाल विच फस के दीन हो जाता है, तिवें हंकार रूपी शिकारी ने तृष्णा रूपी जाल सिट के जीवां नूं फसाया है अते इस जाल विच फस के जीव महादीन हो गए हैं। जिवें पंछी अन्न दे दाणे सुख रूप जान के चुगन लई आउंदा है ते दाणे चुगदा चुगदा जाल विच फस जाता है अते दीन हो जाता, भाव इन्हां दा गुलाम बन जाता। आपां बाहरली उदाहरण लैके देख सकते हाँ कि इस मीडिया के युग विच वड्डियां वड्डियां स्टेजां ते खड़े हो के आपां अपनी आज़ादी बारे जज्बाती भाषण देंदे हाँ,
ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 5 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਮਸ ਸ਼ਾਹ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਮਸ ਸ਼ਾਹ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਵ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਵ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਫਕੀਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਿਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ
ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਭ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਬੈਠਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਪਕੜੇ, ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਸ਼ਾਹ ਤਬਰੇਜ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਆਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਖਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान। भाई साहिब जी, भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि ये हंकार धर्म दुख का कारण है। आप इस बारे संगत नूं की कहना चाहते हैं? गुरमुख प्यारिओ, धार्मिक जगत की आपां गल कर लईए, इस दे अंदर ये जिन्नियां भी समस्यावां कह लो, प्रॉब्लम्स कह लो, जां आपां रुकावटां कह लो, इस दे प्रति महात्मा आपां नूं जिहड़ा ओह चेता कराउण वास्ते आउंदे कि भी सब तो वड्डी रुकावट जिहड़ी ओह किस चीज़ दी, कहंदे ये जिहड़े विकार हन, जिन्हां नूं महात्मा ने अपनी बाणी दे अंदर वर्णन कीता। काम लै लो, क्रोध लै लो, मोह लै लो, लोभ लै लो, ते अखीर दे विच जिहड़ा ओह हंकार जिहड़ा उस दे प्रति महात्मा आपां नूं जिहड़ा ओह वर्णन करदे। इसे तरीके दे नाल महात्मा दे दसन दे अनुसार कि जिहड़ा हंकार है आना, ये सब तो बाद इस इंसान दे शरीर दे विचों जिहड़ा ओह निकलेगा। किते किते महात्मा ने अपनी बाणी दे अंदर इहो जी गल जिहड़ी ओह कर दित्ती जी कि जिहड़ा हंकार है ना, ये पार ब्रह्म, एक आपां ब्रह्म की गल करते, काल भगवान दे घर की आपां गल करते, मन दे निवास अस्थान की आपां गल करते। कहंदे जिहड़े इंसान इस तो उपर भी चले गए, भाव पार ब्रह्म विच पहुंचे हुए महात्मा जिहड़े, कहंदे उन्हां नूं ये थप्पड़ मार के जिहड़ी ओह गिरा देवेगी, क्योंकि ये अवगुण जिहड़ा जिन्ना चिर दूर नहीं होवेगा, महात्मा दे दसन दे अनुसार ये इंसान उस मालक दे घर तक जिहड़ा ओह नहीं पहुंच सकदा। आपां बुल्ले शाह दी गल कर सकदे, पार ब्रह्म विच पहुंचे हुए महात्मा सन, ते आपां नूं पता कि इन्हां दे जिहड़े गुरु सन जां मुरशद आपां कह लईए, ते ओ शाह अनायत जी सन। ते शाह अनायत जी आपां नूं पता कि वो एक छोटी कौम, जिस तरह आपां अराई आख देगे उन्हां दे विचों सन, ते बुल्ले शाह जी जिहड़े ਉਹ सज्जद ਜਿਹੜੀ कि मुसलमानां दे अंदर एक उच्ची कुल ਜਿਹੜੀ उस दे प्रति ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਇਆ कि बुल्ले शाह ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਚੇ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿ ਲਓ,
ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਨੇ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੇੜ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੇ, ਅਸਾਧ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐੜਾ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਣ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਣ ਆ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਹਿਰਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਛਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਛਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਡੋਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਭ੍ਰਿੰਗ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੰਵਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਣਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਤਕ ਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਵਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਟ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿਆ 3 ਮੀਲ ਆ 4 ਮੀਲ ਆ ਜਾਂ 6 ਮੀਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖੜੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਖਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ, ਅਡੀਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਿਆਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਆ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ, ਪਈਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਆ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ, ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਸਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਵੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਾਗ ਤੋਂ ਹੰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਚਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਟਿਆ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੋਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕਾਗ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਵਸਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਖਿਆ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਵਸਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ, ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ, ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੂੰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੰਜ ਦੀ ਅਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ।
ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆਨਾ ਮਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਲੱਭੀ, ਪਿੱਤਲ ਲੱਭਿਆ, ਲੋਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਔਰ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੇਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ, ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਭੇਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭੇਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ
ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆਨ, ਦੂਸਰਾ ਅਗਿਆਨ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਗਏ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਤਪਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਈ ਮਨ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਪੰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਛੀ, ਬਸੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ, ਪੰਛੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਤੀ ਹੋਈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ, ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਪੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ। ਅਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਡੀਆਂ, ਚਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਮੜੀ,
ਵਿਸਟਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੰਦਗੀ। ਆ 9 ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤ ਚਰਮ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪੂਰ ਪੋਹ ਸੁਗੰਧਾ। ਕਰਪੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ। ਪੋਹਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫੁੱਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ। ਪਰਸ ਮਾਨਕ ਦੇਹ ਮਲੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੋਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਗਾ ਉਹ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 4 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਟੋਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੱਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਫ ਉਹ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी कहे कबीर संतन की वैरन तीन लोक की प्यारी। संतन की वैरन लिख दिता। कहंदे इस जिहड़ी माया ना कहंदे इस दा राज जिहड़ा वो कहंदे तिन्नां लोकां दे विच आ, लेकिन कहंदे ये संतां नूं नहीं ठग सकदी। मैं एक थोड़ी जी होर बेनती करां कि ये जिन्ने भी ऋषि जां महर्षि होए उस मन दी मार जिहड़ी उस तो अपने आप नूं जिहड़ा वो नहीं बचा सके। भाव कि ये मन दे दायरे दे विच मन तो जिहड़ा वो ठगे गए। इसे तरह आपां होर जिस तरह गल कर सकते हैं कि अगे जाके भगवान वाल्मीकि जी ने की फरमाया। कहंदे हंकार रूपी शिकारी ने कहंदे जी तृष्णा रूपी जाल सुट के जीवां नूं फसाया ते इस जाल विच फस के जीव जेड़े वो महादीन जेड़े वो हो गए। आपां गल कर रहे हैं इस मन दी आज़ादी दे संबंध दे विच। जिस तरह भैन जी थोड़ा जा इशारा दे गए अपनी वार्तालाप दे अंदर कि की आपां कदे विचार करके देखिए कि की आपां कदे अपने मन तो आज़ाद हैगे। जेकर मन दे गुलाम नहीं ते फिर आपां की कह सकते। हाले कि बाणी जिहड़ी वो आपां नूं इस चीज़ की गवाही देवेगी। गुरु साहिबान ने की फरमाया। कहंदे एक पिता एक सके हम बारक। आ बाणी दा फैसला जी कि प्यो साडा एक आ ते असीं उस दे पुत्तर आ ते फिर ये वखरे वखरे धर्म कह लो मजहब कह लो जां होर दीवारां दी आपां गल कर लईए ये कित्थों आ गए किसने पैदा कीते। जेकर मन ने पैदा नहीं कीते ते फिर ये आपां होर इस दे बारे कुछ नहीं कह सकते। सतगुरु रविदास जी ने एक शब्द फरमाया। कहंदे एके माटी के सब भांडे सबका एको सिरजनहारा रविदास बे आपे एको कट पीतर सबको एक एक करे कुम्हारा। कबीर साहब दी बाणी चो आपां ले सकदे। कहंदे अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। 5 ਜਾਂ 6 प्रमाण ये उस बाणी दे आ। गुरु ग्रंथ साहब जिसनों आपां गुरु मानते हैं ना उस दे विच ये चीज़ लिखी हुई कि आपां कदे मनण वास्ते तैयार आ। जेकर नहीं मनण वास्ते तैयार ते फिर अजे आपां उस मन की जिहड़ी शरारत कह लो जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी दे अंदर फरमाया ये मिथ्या अते कहंदे दुखां दी जिहड़ी ओ खाण आ। जदों इंसान नूं ओ सोझी मिलेगी कदों मिलेगी जदों किसी पूर्ण संत सतगुरु दे नाल इस इंसान दा जिहड़ा ओ मिलाप होवेगा। भाई साहब जी भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी अंदर जिक्र किया कि मैं ये निश्चय करके देखा कि जिथे हंकार है उत्थे सब दुख आ जाते हैं। जिस तरह समुंदर विच सब नदियां आ जांदियां हन इसे तरह ही हंकार नाल सब दुख आ जाते हैं ते हंकार ही सब विपता का मूल है। भगवान वाल्मीकि जी ने अगे चल के वर्णन किया कि आत्मा रूपी सूरज है उसनों पर्दा करने वाला मेघ रूपी हंकार है। जदों ज्ञान रूपी सरद काल आउंदा है तदों हंकार रूपी मेघ का नाश हो जाता है ते तृष्णा रूपी तुषार का भी नाश हो जाता है। ये आत्मा रूपी सूरज की है। आप इस बारे की कहना चाहते हैं? गुरमुख प्यारिओ जिस तरह आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी दे संबंध विच गल कर रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने उस हंकार की गल की उपज जिहड़ी इस इंसान के मन तो होवेगी। मन की करेगा जिहड़ा झूठ है ना उसनों सच बना के साडे सामने जिहड़ा वो पेश कर देवेगा। गुरबाणी दे अंदर की प्रमाण मिलेगा। जिस तरह भैन जी इशारा दे गए कि ज्ञान रूपी सूरज उत्पन्न होवेगा। कहंदे जदों इस इंसान दे अंदर वो सोझी प्राप्त हो जाएगी कहंदे इस इंसान नूं पता लग जाएगा कि बई इस इंसान की अवस्था जिहड़ी वो की है
ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ। ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ। ਕਿਉਂ ਮੂਰਖਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਵੀ ਅੰਧਾ ਤੇ 50 ਦੀਵੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਕਿ 2+2 4 ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 4 ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਿਆ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਿਆ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਉਤਪਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੰਤਾਂ ਔਰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਘ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲਈਏ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਖੋਜ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਧਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲਾਭ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਾਲਿਆ, ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ।